ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ UPSC ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ SPSC ਹੈ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने की करती है, स्टेट लैवल के उपर एग्जाम कंडक्ट करती है। और एक मैं डिस्कस करके हटा सीगा कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो की करती है दो स्टेट नूं मिला के उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एक इकट्ठी जो अपने को दो स्टेटा की जो होंगी अपने को पब्लिक सर्विस कमीशन जॉइंट वाली वो काम करती है। तो हुण आपां की करांगे, इन्हां बारे वक्रे वक्रे डिस्कशन करांगे, जिवें कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। पहला पॉइंट की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ UPSC है, बिल्कुल है UPSC कि अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। SPSC है, SPSC है, जिमें कि अपने को आर्टिकल नंबर 315 है ना, 315 पार्ट नंबर 14 आर्टिकल नंबर 315 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ UP एंड SPSC ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ JPSC ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੂੰ पार्लीमेंट द्वारा बाद दे विचों कोई ना कोई बिल पास करके उन्होंने बनाया जाएगा। यह कि एक बारी बनाई भी गई है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब दे विच एक समय दे विच की सीगा इसनूं JPSC नूं बनाया गया सीगा। तो उस तो बाद की गल करते हैं आपां चेयरमैन एंड मैंबर, ठीक है। ये चेयरमैन और मैंबर की ने इंपॉर्टेंट ने कि इस दे विच किन्ने चेयरमैन और किन्ने मैंबर होणगे। तो चेयरमैन की संख्या कितनी होएगी, गिनती कितनी होएगी, एक चेयरमैन होएगा और वध तो वध मैक्सीमम 10 इन्हां दे विच की हो सकते हैं मैंबर हो सकते हैं। मतलब UPSC के मैंबर किन्ने होणगे वध तो वध, यानी कि मैक्सीमम किन्ने होणगे 10, और SPSC के भी किन्ने होणगे यानी कि 10, और JPSC के भी किन्ने होणगे 10। यानी कि चेयरमैन एक होएगा और उन्होंने हैल्प या सहायता के लिए की होणगे मैक्सीमम 10 मैंबर हो सकते हैं। और इन्हां दी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, UPSC के विच अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेजिडेंट। और SPSC के विच प्रेजिडेंट कौन करेगा, सॉरी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर। बट जो SPSC है, सॉरी JPSC है, JPSC के जो भी अपॉइंटमेंट होएगी वो कौन करेगा, प्रेजिडेंट ही करेगा। और टर्म गल करते हैं टेन्योर समा है ना, किन्ने साल होगी रहणगे अपने काम दे विच रहणगे। तो UPSC किन्ने साल दे विच रहेंगे जो मैंबर होणगे, 6 साल या फिर 65 ईयर तक, मतलब 6 ईयर या फिर 65, मतलब दोनों विचों जदों अपॉइंटमेंट हुई उन्होंने 6 साल का समा पूरा हो गया, चाहे वो 64 ईयर के होण तो उन्होंने की कर दिता जाएगा, रिटायर कर दिया। मतलब दोनों विचों जिहड़ी भी पहला पूरी होगी तो उस समय उसनूं की मन्निया जाएगा, रिटायर मन्निया जाएगा। और SPSC दे विच की होणगे 6 ईयर और 62 ईयर, मतलब 6 साल और 62 साल की होएगा, जिन्हों दोनों विचों जिहड़ी भी पहला पूरी होगी वो की होएगी, उन्होंने रिटायरमेंट होएगी। तो सेम ऐसा ही है जी, क्योंकि ये दोनों की ने स्टेट लैवल पर ही काम कर रहे हैं, तो इन्हों की जो भी होएगी अपने को एज होएगी की होएगी रिटायरमेंट की सेम होगी, यानी कि 6 ईयर और 62 ईयर की होएगी इन्हों की रिटायरमेंट। और सेम रिजाइन अगर अपॉइंट प्रेजिडेंट ने किया है तो रिजाइन भी किसनूं देणगे, हो प्रेजिडेंट नूं। अगर अपॉइंट गवर्नर ने किया है तो रिजाइन भी किसनूं देणगे, गवर्नर। और अगर अपॉइंट प्रेजिडेंट ने किया है तो रिजाइन भी किसनूं देणगे, हो प्रेजिडेंट नूं ही देणगे। तो ये चीज़ की है इंपॉर्टेंट है, और एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट। चलो आप गल जिमें कि हुणे आप डिस्कस करके हटे हाँ कि अपने को वक्रे वक्रे तरीके की ऑर्गेनाइजेशनस ने, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उन्होंने कामकार ने या उन्होंने अपॉइंटमेंट या टर्म या जिन्हें भी अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन तो वह आप करांगे हुण डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला आप करांगे कि अपने को जो सब तो पहला अपने की लिखा सीगा UPSC एंड SPSC। तो अगर UPSC एंड SPSC कर रहे हैं तो अपन नाल की करांगे, अपन JPSC यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी नाल ही करांगे। तो सब तो पहला आप की डिस्कस करते हैं कि उन्होंने नेचर कैसा हो, किस तरीके की बॉडीज़ ने, मतलब ओहो कॉन्स्टिट्यूशनल है ने या फिर नहीं ने। तो हुणे अपने गल करके हटे थे कि UPSC की है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यस लिखा अपने की कहा UPSC इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट देर मतलब SPSC की अपने को ये भी की है अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट जदों गल आई JPSC थी तो यह की है कि स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी मतलब जो किस द्वारा बनाई जाएगी, अपने को पार्लीमेंट द्वारा बनाई जाएगी, जिस की होंगे लोक सभा, राज्य सभा और प्रेजिडेंट की होंगे शामिल होंगे। तो दूसरा पॉइंट की है चेयरमैन एंड
ਮੈਂਬਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ 10 ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 10 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ SPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ JPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੇ, ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। SPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ JPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ। ਬਟ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ JPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਟੈਨਿਓਰ, ਟਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, 6 ਈਅਰ ਔਰ 65। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ UPSC ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ 6 ਈਅਰ ਹੋਏਗੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ UPSC ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ UPSC ਦਾ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 62 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੌਬ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ 65 ਈਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ 62 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ 65 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 56 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ 62 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 6 ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 65 ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। UPSC ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਹੈ SPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ 6 ਈਅਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ 6 ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 62 ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ 62 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ JPSC ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 62 ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਫ ਸੇਮ ਕੇਸ ਹੈ 6 ਔਰ 62 ਈਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮਤਲਬ 5th ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ। देखो ना, अपॉइंट किसने किया है, प्रेजिडेंट ने, तो रिजाइन भी कौन है, एक्सेप्ट करेगा, प्रेजिडेंट। अपॉइंट किया किसने किया है, गवर्नर ने, तो जो रिजाइन है वो भी कौन लेगा, गवर्नर ही लेगा। मतलब की है कि जो इंसान अपॉइंट कर रहा है, जो इंसान अपॉइंट कर रहा है वही इंसान की करेगा, रिजाइन भी लेगा। मतलब पोस्ट है ना कि प्रेजिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो प्रेजिडेंट ही रिजाइन, गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो गवर्नर ही रिजाइन, और JPSC के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੌਣ ਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, यस नो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो एक ऐसी बॉडी है, नेचर कैसा है, स्टैचुटरी बॉडी। दूसरा केस कैसा सी, मतलब दूसरा पॉइंट किस, चेयरमैन एंड मैंबर। UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ 10 मैक्सिमम मैंबर हो सकते हैं और एक चेयरमैन है, सेम
ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ यूपीएससी ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ एसपीएससी ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਸੇਮ जेपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? प्रेजिडेंट। अगर अपॉइंट प्रेजिडेंट कर रहा है तो रिजाइन भी कौन लेगा? प्रेजिडेंट ही लेगा। अगर अपॉइंट गवर्नर कर रहा है तो रिजाइन भी कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। सॉरी, रिजाइन भी कौन एक्सेप्ट करेगा? गवर्नर। और अगर अपॉइंट प्रेजिडेंट कर रहा है तो रिजाइन भी कौन लेगा? प्रेजिडेंट ही लेगा। एज इंपॉर्टेंट है कि एज जो अपने को एसपीएससी और जेपीएससी के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, जो एज है 6 ईयर और 62 ईयर, 6 ईयर और 62 ईयर, बट यूपीएससी ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ईयर और 65 ईयर। ठीक है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਏਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ यूपीएससी ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੈਡ ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ यूपीएससी ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜੋ एसपीएससी और जेपीएससी ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ 62 ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ एसपीएससी ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 62 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? यूपीएससी ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ यूपीएससी ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? यूपीएससी ਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ यूपीएससी, एसपीएससी ਐਂਡ जेपीएससी ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ यूपीएससी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬਟ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰਿਮੂਵ ਦੀ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ यूपीएससी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਨੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਲੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲੂਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੂਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਮੂਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ यूपीएससी ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ, यूपीएससी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? एसपीएससी। ਤਾਂ एसपीएससी ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ एसपीएससी ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਗਵਰਨਰ, ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ एसपीएससी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ, ਮਤਲਬ जेपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੂਗਾ, ਔਰ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 3 ਫੰਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿਸ ਦੀ? यूपीएससी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਜੋ एसपीएससी ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ दैट स्टेट। जिस भी स्टेट ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ एसपीएससी ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ जेपीएससी ਹੈ, ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਨ 2 ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ
ਦਾ ਉਹ SPS ਮਤਲਬ ਜਿਨ ਦੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ JPSC ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ 8 ਨੰਬਰ ਹੈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨया ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ UPSC ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨया ਰੂਲ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SPSC ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ SPSC ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ JPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆਏਗਾ।